खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मकदम है। साइबराबाद क्राइम्स डीसीपी नरसिम्हा और मादापुर डीसीपी विनीत ने प्रिज्म पब में होने वाली शूटिंग के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात बताई। वाज़ेह रहे कि कल बतारीख 1 फरवरी बरोज़े हफ्ते की शाम तकरीबन 7:30 के करीब गच्चीबौली पुलिस इंतहाई मतलूब व बदनाम जमाना शातिर मुलजिम की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद गच्चीबौली के प्रिज्म पब पहुंची थी। मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में मुलजिम बटूला प्रभाकर ने भी पुलिस पर ओपन फायर किया था, जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल वेंकट रेड्डी और वहां का बाउंसर शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। पुलिस ने काफ़ी कड़ी जुस्तजू और मेहनत करते हुए आखिरकार मुजरिम बटूला प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 2 पिस्तौल्स और 25 लाइव राउंड्स को भी बरामद कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम के घर से एक और पिस्तौल बरामद हुई। तकरीबन इसके कमरे से 451 लाइव राउंड्स को दस्तयाब कर लिया गया। मुलजिम बटूला प्रभाकर, जो कि व्यापी रेड्डी बटू विनीत मुख्तलिफ नामों से कई सारी सरगर्मियां अंजाम दिया करता था। बटूला प्रभाकर ने साल 2013 से जराइम करने का आगाज़ किया। इसके खिलाफ कई सारे मुकदमात, तकरीबन 80 मतलूबा मुकदमात दर्ज बताए जा रहे हैं। मुलजिम ने ताहाल 2.5 करोड़ रुपए तक के जराइम का इर्तिकाब किया। वो 23 मुकदमात में इंतहाई ज़्यादा मतलूब यानी मोस्ट वांटेड मुजरिम है। इसने रियासत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी कई सारे जराइम का इर्तिकाब किया। पालम पुलिस स्टेशन की सेंट्रल जेल से भी वो भागकर कई सारी गैरकानूनी सरगर्मियां और जराइम अंजाम दे रहा था। वो पहले रैकी करता और फिर चोरी की वारदातें अंजाम देता। ये मास्क और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए चोरी की वारदातें अंजाम दिया करता था, ताकि पुलिस की गिरफ्त से मफरूर रहा जा सके। लेकिन सीसीएस की मुकम्मल टीम ने शानदार काम करते हुए आखिरकार बटूला प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गच्चीबौली के इलाके में इसने तकरीबन 102 मकानात को टारगेट बनाकर तैयार रखा था। साल 2020 में जब वो विशाखापट्टनम में गिरफ्तार हुआ था और जेल की सज़ा काट कर आ चुका था, वहां से बाहर आने के बाद इसने कई सारे हथियार बिहार से खरीदे और इसके खिलाफ कई सारे मुजरिमाना मुकदमात भी दर्ज बताए जा रहे हैं। 23 मुकदमात में वो मतलूब और 60 से ज़ायद मुकदमात में वो गिरफ्तार हो चुका है। वो पिछले 8 महीनों से इसी तरह के इसलाह तैयार कर रहा था। साल 2022 में जेल से फरार होने के बाद आखिरकार उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ तेलंगाना में जुमला 21 मामला दर्ज बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की एक खुसूसी रिपोर्ट। నిన్న ఫిబ్రవరి 1, 2025 సాయంత్రం 7:30కు అక్కడ మనకు మోస్ట్ వాంటెడ్ ఒక నేరస్తుడు ఉన్నాడని ఇన్ఫర్మేషన్ మీదగా సిసిఎస్ మాదాపూర్ అలాంగ్ విత్ గచ్చిబౌలి పిఎస్ సిబ్బందితో ప్రిజం పబ్ దగ్గర వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఆ నేరస్తుడిని పట్టుకో క్రమంలో అతను అక్కడున్న పోలీస్ని చంపేసి పారిపోవాలని ఉద్దేశంతో 2 రౌండ్ ఫైరింగ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరెడ్డి తనకి లెఫ్ట్ లెగ్లో గ్రేట్ టో అంటే ఫస్ట్ ఫింగర్ ఏముంది గ్రేట్ టో, దానికి బుల్లెట్ తగిలి ఇంజురీ కూడా అయినాయి. అయినా కానీ మా పోలీస్ సిబ్బంది చాలా ధైర్యంతో కరేజియస్గా అతన్ని అక్కడే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్లీ మా పోలీస్ అతన్ని అదుపుకి తీసుకున్నారు. తీసుకున్నాక అతని నుంచి 2 రివాల్వర్ కంట్రీ మేడ్ వెపన్స్, అలాగే 25 రౌండ్స్లో దాంట్లో 2 కాల్చాయి కాబట్టి 23 రౌండ్స్ అక్కడే దొరికినాయి. తర్వాత అతన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటర్గేట్ చేసాక అతన్ని
ఇంట్లో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయని అన్ని చెప్పాడు. అక్కడ వెళ్తే ఇంకా ఒకటి కంట్రీ మేడ్ వెపన్ అలాంగ్ విత్ 420. సో టోటల్ 451 లైవ్ రౌండ్స్ మనకు 7.6 mm దొరికినాయి. సో ఇతను ఎవరంటే బొత్తుల ప్రభాకర్ అలియాస్ ప్రభాకరావు అలియాస్ రాజు అలియాస్ రాహుల్ రెడ్డి అలియాస్ బయ్యప్పు రెడ్డి అలియాస్ సర్వేశ్వర్ రెడ్డి అలియాస్ బిట్టు అలియాస్ హర్షవర్ధన్ రెడ్డి. ఈజ్ 30-year-old అండ్ ఈజ్ ఎ నేటివ్ ఆఫ్ ఇరికిపెంట విలేజ్ ఆఫ్ చిత్తూరు డిస్టిక్. తర్వాత అక్కడి నుంచి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాకి వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయ్యాడు. ఇతను 2013 నుంచి నేరం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈజ్ ఏ హెచ్పి బై నైట్, అలాగే రాబరీ ఇవన్నీ చేశాడు. దాదాపు 8 టోటల్ 80 కేసెస్లో ఇతని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు వరకు మనకు 23 కేసెస్లో వాంటెడ్గా ఉన్నాడు. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక చుట్టూ రాష్ట్రంలో కూడా ఇతను నేరం చేశాడు. 2027/9 రెండో పిఎం పాలెం పోలీస్ విశాఖపట్నంలో అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి సెంట్రల్ జైలుకి వెళ్ళాడు. 2022లో ఈ సెంట్రల్ జైలు నుంచి అతను పారిపోయాడు. సో పారిపోయి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా దొరకకుండా, పోలీసులకి దొరకకుండా తిరిగి రీకి చేస్తాడు. పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఫీజు మిగతావి అన్ని ఏ రోజు కడుతున్న ఆ రోజు వెళ్ళి ఆ దొంగతనం చేయడం. అలాగే మాస్క్ అండ్ గ్లోవ్స్ చాలా వాడతాడు. యూట్యూబ్లో హౌ టు ప్రివెంట్ అవన్నీ చూశాడు. ఆ అప్రెన్షన్తోనే ఇది మన దీన్ని క్యారీ చేస్తున్నాడు. పిస్తోల్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళినా అక్కడ క్యారీ చేస్తున్నాడు. అండ్ ప్రతి ఒక్క కాలేజ్లో కూడా రీకి చేసి లోకల్ వాళ్ళతో టచ్లో వచ్చి అట్లానే ఈజ్ కమిటింగ్ క్రైమ్. ఈ క్రైమ్లో వచ్చే డబ్బులతో ఈ లావిష్ దీనికి అలవాటు పడాడు. ఈ మన ఏరియాలో ఇక్కడ అంతా పబ్లో కానీ హై అండ్ లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ, అలాగే అతనికి కావాల్సిన వాట్ ఎవర్ లైఫ్ స్టైల్కి ఇక్కడ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాడు. వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా 1 or 2 టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాడు. పట్టుకున్న క్రమంలో మా టీం ఏది ఫాలో చేస్తున్నారో ఇతను ప్రతి పబ్కి వెళ్ళాడు. ఆ ఒకటే పబ్ కాదు, ఇంతకుముందు వేరే పబ్కు కూడా వెళ్ళాడు, వేరే జిమ్స్లకు వెళ్ళాడు. అట్లా చాలా విజిట్ చేస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ హిస్ లైఫ్ స్టైల్. మీన్ వైల్ మన వాళ్ళ దాన్ని ట్రాక్ చేస్తూ నిన్న అతను అక్కడ ఉన్నాడని క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి పడుకున్నారు. సో ఇతనికి జైల్లో ఉన్న సందర్భంలో ఒక అతను ఇతని బాగా హ్యూమిలియేట్ చేసినారు. సో నేమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్క్లోజ్. సో హ్యూమిలియేట్ చేసినందుకు అతని మీద బాగా కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఆ కక్ష పెంచుకొని వాడు ఇంకా స్టిల్ జైల్లోనే ఉన్నారు. సో అతను బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతను ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇతనికి తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా బీహార్ రాష్ట్రానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 2 సందర్భాల్లో ఈ 3 వెపన్స్ని పర్చేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి కూడా ఫర్దర్గా మనం ఇతన్ని పోలీస్ కస్టడీలోకి తీసుకొని ఎవరెవరు ఇతనికి సపోర్ట్ చేసినారు, వెపన్స్ కొనడంలోనైనా క్రైమ్లో అసిస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరిమైనా ఫర్దర్గా ఎంక్వైరీ చేసి వాటి మీద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆ జైల్లో ఎవరైతే ఇతని మీద ఇతను పగ పెంచుకున్నారో అతన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి అండ్ ఇట్లనే అఫెన్స్లో కూడా ఇతను ఈ వెపన్స్ని క్యారీ చేస్తుంటాడు. సో వెన్ ఎవర్ పోలీస్ పార్టీస్ లేదా ఇంకెవరన్నా ఇతన్ని అప్రహెండ్ చేద్దామని చూసిన సందర్భంలో తప్పించకపోవడానికి అవసరమైతే ఎవరైతే అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళందరినీ ఎలిమినేట్ చేయడానికైనా ఇతను వెపన్స్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంతవరకు
ఇతను దాదాపుగా 80 కేసులలో మనకు అంటే గతంలోనే ఒక 66 కేసుల్లో అరెస్ట్ అయినాడు. ఇప్పుడు 23 కేసులలో అరెస్ట్ మనం ఇప్పుడు వాంటెడ్ ఉన్నాడు. సో ఈ దీంట్లో మనకు నిన్న అతను వెపన్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు మనం ఇప్పుడు అప్రహెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఎంక్వైరీలో తెలిసింది మనకి. దాదాపు 8 months బ్యాక్ నుంచి అతను వెపన్ క్యారీ చేస్తున్నాడు. మనకు ఇప్పుడు 2022లో అరిలోవా పోలీస్ స్టేషన్ విశాఖపట్నం లిమిట్స్ లో ఎప్పుడైతే పోలీస్ కస్టడీ నుండి జైల్లో లాడ్జ్ చేసే టైంలో ఇతను ఎస్కేప్ కావడం జరిగింది 22లో. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 23 కేసులలో వాంటెడ్ ఉన్నారు. అందులో అరిలోవా పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీస్ కస్టడీ నుంచి ఎస్కేప్ అయిన ఒక కేసు, నిన్న పోలీస్ సిబ్బంది పైన అత్యాయత్నం ఒక కేసు, అండ్ 21 కేసెస్ హెచ్పి నైట్ అఫెన్స్లు చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇతను 2013 సంవత్సరం నుంచి దొంగతనాలను చేయడమే ప్రవృత్తిగా పెట్టుకున్నాడు. సో ఈ దొంగతనాల్లో ఇనిషియల్గా కొంతమంది అసోసియేట్ని పెట్టుకొని దొంగతనాలు చేస్తున్న సందర్భంలో అరెస్ట్ అవుతున్నా అని చెప్పి సోలోగా నేరాలు చేయడం ప్రారంభించిండు. 2020లో అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఇళ్లలో దొంగతనాలు చేయడం కొంచెం రిస్క్తో కూడింది అనేటువంటిది గమనించి ఐసోలేటెడ్గా ఉన్న టాప్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని రెక్కి వేసుకొని ఒక బంధువు లెక్కనో లేదా ఒక విద్యార్థి లెక్కనో ఫస్ట్ రెక్కి వేసుకొని అతను తన ప్లాన్ ప్రకారం ఎక్కడైతే క్యాష్ ఉంటుంది కాలేజీలో, ఎక్కడైతే చెస్ట్ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే ఎంట్రీ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇవన్నీ చూసుకొని అతను అన్ని ఆయుధాలు ఈవెన్ మీరు చూస్తుండొచ్చు మనం ఎగ్జిబిట్ చేసినాం. సో ఐరన్ రాడ్ కట్టర్స్, స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఏదైనా అతను అన్ని సమకూర్చుకొని అఫెన్స్కి వెళ్తూ ఉంటాడు.